Our gracious Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you have given us, O Lord Savior. Lord, you are a great God, O Master. Father, heaven is your throne, Lord, but earth is your footstool, O Lord Jesus. And at your footstool, O Lord, we, your children, Lord, we, your daughters, O Father, Savior, have gathered together this evening time, O Father, to praise you and to worship your holy name, O Lord, Savior. Thank you for this blessed privilege that you have given us, O Lord, to be called your child, O Father, Savior, to be called your daughter, O Father, Savior. And thank you for being as a father for us, O Lord Jesus. Hallelujah. More than anything, O Lord Savior, you are there with us, O Lord Jesus, leading us and guiding us, O Father, through all walks of our life, O Father, Savior. And we thank you, O Lord Jesus, for helping us and being with us, O Lord Savior, this evening time, O Father, as we all have gathered from different parts of the world, O Lord Jesus. Hallelujah. This evening time, O Lord Jesus, Lord, we may not know everybody who has joined us today, O Father, but you are a God who knows each and every one of us, Lord. You know our needs, O Jesus. Hallelujah. You know our desires, O Lord Jesus. You know what we are going through, O Father, Savior. You know how we are, O Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Your Holy Spirit is the thing, O Lord Jesus, which connects us together, O Father, and helps us to sit in your presence and to worship you, O Lord Savior, and to pray with one accord, O Master Savior. We thank you for your glorious presence, O Lord Jesus. O Lord Savior, the songs that we sing, O Lord, the testimonies that we hear, O Father, the message that we speak, O Father Savior, Lord, let it be a great blessing and deliverance in our life, O Father Savior. We thank you, O Lord, for those who have joined, O Lord Savior, till now, O Father. I thank you for bringing them, O Lord Savior. I also pray unto you, O Lord, for those who are intending to join, O Father, bring them also as soon as possible, O Lord, so that together, O Father, we will be blessed in your presence, O Father, that we will be rejoicing in your presence, O Lord, and experiencing the power of the Holy Spirit, Lord, in our household, O Lord, in our bodies, O Father, Savior. Lord, we thank you once again for hearing our prayers, O Father. We give you all glory and honor. In the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ, I ask this prayer. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. I request the worship team to lead us in songs. Over to you, worship team. Praise the Lord. ഈ നല്ല സന്ധ്യാസമയത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർത്താവ് നമുക്ക് തുണയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമുക്ക് ഏറിടുമ്പം കർത്താവ് നമുക്ക് സർവവുമാണ്. അതല്ലേ മക്കളെ? പെറ്റമ്മ മറന്നു പോയാലും ഉറ്റോരും ഉടയോരും തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും മറക്കാത്തൊരു അപ്പൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഏത് കാലത്തും ഏത് നേരത്തും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു അപ്പൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന വാഗ്ദത്തം തന്ന കർത്താവ്, നമുക്ക് അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചീന്തിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. Even we go through any darkest deeps of the valley, our God has promised that He is there with us. He is among us. He is with you, holding the right hand. So my dear child, do not be afraid. Do not be fearful. The one who is living yesterday, today and forever, He is among us, Lord Jesus. Hallelujah. കർത്താവെ നമുക്ക് പാടി ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. എല്ലാ
ജീവനൻ പേർക്കാർ തന്നതിനാ നീ എൻ്റെ സർവ്വവും എല്ലാറ്റിലും തേനിലും മധുരമാ തേനിലും മധുരമാ യേശു ക്രിസ്തു മാധുരമാ രുചിച്ചു നോക്ക്
നമ്മുടെ പ്രിയൻ നമ്മുടെ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചതിനാൽ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു പാട്ടും കൂടി പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. എൻ പ്രിയൻ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിടുന്നു ദിനം തോറും, സന്തോഷവേളയിൽ സന്താപവേളയിൽ എന്നേക്കാൾ വീടാതെ അനന്യനായി. നമുക്ക് പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. പ്രിയൻ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിടുന്നു ദിനം തോറും. എൻ പ്രിയൻ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിടുന്നു ദിനം തോറും. സന്തോഷവേളയിൽ സന്താപവേളയിൽ എന്നെ കൈവിടാതെ അനന്യനായി. സന്തോഷവേളയിൽ സന്താപവേളയിൽ എന്നെ കൈവിടാതെ അനന്യനായി. പതറുകയില്ല ഞാൻ, പതറുകയില്ല ഞാൻ. പ്രതികൂലമനവധി വന്നിടിലും വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ. കഷ്ടതയനവധി വന്നിടിലും എൻ കാതൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും. എന്നാഥൻ നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ. എൻ കാതൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും. എന്നാഥൻ നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ. മുൻപിൽ ചെങ്കടലാ തിരച്ചാലെതിരാൽ, പിൻപിൽ വൻ വൈരി പിൻഗമിച്ചാൽ. മുൻപിൽ ചെങ്കടലാ തിരച്ചാലെതിരാൽ, പിൻപിൽ വൻ വൈരി പിൻഗമിച്ചാൽ. ചെങ്കടലിൽ കൂടി ചെങ്കൽ പാതയൊരുക്കി അക്കരെ എത്തിക്കും ചെയ്യാളിയാ. ചെങ്കടലിൽ കൂടി ചെങ്കൽ പാതയൊരുക്കി അക്കരെ എത്തിക്കും ചെയ്യാളിയാ. പതറുകയില്ല ഞാൻ, പതറുകയില്ല ഞാൻ. പ്രതികൂലമനവധി വന്നിടിലും വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ. കഷ്ടതയനവധി വന്നിടിലും എൻ കാതൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും. എന്നാഥൻ നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ. എൻ കാതൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും. എന്നാഥൻ നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ. എരിയും തീച്ചുള എതിരായെരിഞ്ഞ ശത്രുക്കിനെ പോൽ വീഴ്ത്തപ്പെട്ട. എരിയും തീച്ചുള എതിരായെരിഞ്ഞ ശത്രുക്കിനെ പോൽ വീഴ്ത്തപ്പെട്ട. എന്നോട് കൂടെയും അഗ്നിയിൽ ഇറങ്ങി വെന്തിടാതെ പ്രിയൻ വിടുവിക്കും. എന്നോട് കൂടെയും അഗ്നിയിൽ ഇറങ്ങി വെന്തിടാതെ പ്രിയൻ വിടുവിക്കും. പതറുകയില്ല ഞാൻ, പതറുകയില്ല ഞാൻ. പ്രതികൂലമനവധി വന്നിടിലും വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ.
ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ കാന്തൻ കാത്തിടും അന്ത്യം വരെ. ഹല്ലേലൂയ. മണ്ണോട് മണ്ണായി ഞങ്ങൾ അമർന്നു പോയാലും ഞങ്ങളുടെ കാന്തി ഞങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ ഉയർപ്പിക്കും എൻ ശരീരത്തോടെ. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ്, അതാ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വീണ്ടും ഞങ്ങളെ വരും. കർത്താവെ, അപ്പച്ചൻ്റെ മധ്യാകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവെ അപ്പച്ചൻ്റെ കൂടെ എന്നിട്ട് കർത്താവെ ആ മധ്യാകാശത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിപ്പാളും കൃപ അറിയാം. അപ്പച്ചൻ്റെ വരുവിനെ ഒരുങ്ങി പാർത്ത് ജീവിപ്പാളും കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണ കർത്താവെ. സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ദേവദാസി അപ്പച്ചൻ്റെ കർന്നെടുത്ത ക്രൂശിനെ മറവിൽ മറയ്ക്കണ കർത്താവെ. അപ്പച്ചൻ്റെ കർത്താവ് ഇമ്പസ്വരം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ. കടന്നു ഓരോരുത്തരുടെ മേലും കർത്താവെ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കമാണ് കർത്താവെ. അപ്പച്ചൻ്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തീർക്കണേ കർത്താവ്. ഭയത്തോടെ അപ്പച്ചൻ്റെ പാതോടത്തിൽ ഇരിപ്പാളും കൃപ തരണേ കർത്താവെ. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതായ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Thank you, worship team. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Greetings to everyone in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. In the evening time, I know it is evening for us here in Perth, but people have all joined from different parts of the world. So we all greet you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. We are blessed that you have joined us for this meeting. ഇങ്ങനെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നതിന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പെർത്ത് പെൻറ്റക്കോസ്റ്റൽ അസംബ്ലി വിങ്സ്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ ലേഡീസ് മിനിസ്ട്രി വിങ്സിൻ്റെ പേരിൽ വി വെൽക്കം യു ഓൾ. The Lord bless you and keep you this evening time. I believe that this time would be a great blessing in your life. നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കൂടി വരുവാൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, I think the Zoom platform God was started using to its potential after this whole COVID thing came in. And I believe that God had prepared this platform for such time as this, so that people from his children from different parts of the world can come together, unite in spirit, worship God and encourage each other with the word of God. Testimonies are always a great thing. It encourages us. ഒരു സാക്ഷ്യം മറ്റൊരു സാക്ഷിയെ ഉളവാക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റിമണീസ് ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് I request Sister Anu, who will be sharing her testimony, a very short time, around for 5-10 minutes. She'll share her testimony. Over to you. താങ്ക് യു ചേച്ചി. കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ, എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ലേഡീസ് മീറ്റിംഗിൽ കർത്താവിന്റെ ഒരു സാക്ഷിയായിരിക്കാൻ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കിയ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ എന്നോട് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാനൊരു മർത്തോമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു. എന്റെ മമ്മി വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ കൂട്ടായ്മയിലേക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ എന്റെ വീട്ടിൽ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെയും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാനും ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ തുടർന്ന് എന്റെ പപ്പ വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു വരികയും ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് മർത്തോമ വിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ചർച്ചില് ഞാൻ 10th പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ചർച്ചിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. അവിടുന്ന് ഇയർ 11 ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം എടുക്കുവാൻ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം തന്നു. ഞാൻ എന്റെ കുറച്ച് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ കിട്ടിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നു, വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം എടുത്തെങ്കിലും കർത്താവുമായി ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ മുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത പ്രാർത്ഥന ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി, അതൊരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോകുന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും കർത്താവുമായി എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഇയർ 12 കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുവാനായി കർണാടകയിൽ തുംകൂർ എന്നുള്ള ദേശത്ത് കടന്നു ചെന്നു. അവിടെ ചെന്ന് എന്റെ മാതാപിതാക്കളില്ല, എന്റെ സഹോദരങ്ങളില്ല, എന്റെ കുടുംബക്കാരില്ല, ആരുമില്ല. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ മുറുകി പറ്റുവാൻ ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. എന്റെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളിലും ദൈവത്തോട് മാത്രം നിൽപ്പാനും ദൈവത്തെ മുറുകെ പറ്റുവാനും ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ സഭയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ 2 മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി ചർച്ചിൽ സൺഡേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമായിരുന്നു ബദലേജിയില്. പിന്നെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ICPF മിനിസ്ട്രിയുമായി ഞങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ച് കിട്ടി. അവിടെ ഞങ്ങൾ ആ ചർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും ആരാധനയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ, ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു സാഹചര്യം ദൈവം ഒരുക്കി തന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ 2nd ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ VTUവിലാണ് പഠിച്ചത്. VTU യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടഫസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഞാൻ 2nd ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റിസൾട്ട് എക്സാം ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മാത്സ് ആയിട്ട് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും, ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ എല്ലാവരും ഫെയിൽ ആകുമെന്നൊരു ഭയം എല്ലാവർക്കും വന്നു. ഞങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വന്നു.
ആ ഒറ്റ സബ്ജക്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ റിസൾട്ടും അനൗൺസ് ആയി. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് മാത്രം വരാതിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയായി, ചിലപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ഒരു റിവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുമെന്ന്. ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു പ്രേരണ വന്നു. സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് വൈകിയാലോ വിത്തിൻ 2 days അല്ലെ 3 daysനുള്ളിൽ ആ റിസൾട്ട് വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരിയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉപവസിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഓർത്തു, ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏതായാലും തോക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്, എന്നാലും പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നാൽ ആ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ദിവസം മുതൽ കർത്താവിന് എന്നെ ഓരോന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഉപവസിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് എത്ര ദിവസം ഉപവസിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഈ റിസൾട്ട് എന്നാ വരുന്നെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ യൂഷ്വലി ഒരു 3 to 4 days ആയിരിക്കും ആ റിസൾട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ടൈം. ഞാൻ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊന്നുമില്ല, കോളേജിൽ പോവുക വരിക. എന്നാൽ കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, വചനം വായിപ്പാൻ. എനിക്ക് അന്നേരം ഡോൺ മോയിന്റെ ഒരു ഗോഡ് വിൽ മേക്ക് എ വേ എന്നൊരു കാസറ്റ് കിട്ടി. കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവൻ പാട്ട് കേൾക്കുവാൻ, പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, വചനം വായിക്കുവാൻ. എനിക്ക് ഞാൻ ഉപവസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു, 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു, 21 days ഞാൻ ഉപവസിച്ചു. 21st ഡേയിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ എന്റെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നേരം എന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു, ഞാൻ പാസ്സായെന്ന്. ഇന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആ സബ്ജക്ട് എങ്ങനെയാ പാസ്സായെന്ന്. എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നറിയുന്നു, ഹിസ്കിയാ രാജാവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീര് പൊളിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നിനക്ക് കണ്ണുനീര് കണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ ആയുസിനോട് 15 വർഷം കൂട്ടിത്തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം, അന്ന് ആ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുംകാലിരുന്ന് മുഴങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചത് കേട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിജയിക്കുമെന്ന് സാധിക്കാത്ത ഒരു സബ്ജക്ട് ഞാൻ അവിടെ വിജയിച്ചു. ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ദൈവത്തോട് എന്നെ അടുപ്പിച്ചു. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു അപ്പനും മകളും എന്നുള്ള റിലേഷനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. അന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉയർച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, താഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, പല വിഷയങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാഗ്ദത്തം തന്ന ദൈവം വാക്ക് മാറാത്ത ദൈവമാണെന്നും വാഗ്ദത്തം തന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിൽ ഞാൻ മുറുകെ പിടിച്ച് പല വിഷയങ്ങളും ഞാൻ ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ദൈവസന്നിധിയിൽ നേടിയെടുക്കുവാൻ ഈ നിമിഷം വരെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ 1-2 അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ബോംബെയിൽ പോയി, അത് കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂർക്ക് വന്നു. ബാംഗ്ലൂർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിച്ചു, ഞങ്ങളെ ദൈവം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന്. ഞങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടായി. ഇതിനിടയ്ക്ക് പല പ്രാവശ്യം പല പ്രോസസ്സിങ്, പല പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഞങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തക്ക സമയത്ത് ചെയ്തു തന്നു. എന്നാൽ 2010 അവസാനത്തോടടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയി. എനിക്കൊരു മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾ അല്പം ഭാരത്തോടായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിച്ച വീട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ ഓണർ ആന്റി, അതായത് ഞങ്ങളുടെ ബദലേജിൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ മെമ്പറായ മേരി ആന്റി ഞങ്ങളുമായി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. മേരി ആന്റി ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങളോട് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു, മോളെ ദൈവം നിനക്ക് 2011 ഒരു തലമുറയെ തരും, ഒരാൺ തലമുറയെ ദൈവം നിനക്ക് തരും. ആ തലമുറ നിന്റെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ടുള്ള നിന്റെ പേപ്പർ വർക്കുകൾ നടക്കും. ആ പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം നടന്ന് ആ കുഞ്ഞ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജനിക്കും. ആന്റി ഞങ്ങളോട് ദൂത് പറഞ്ഞ് അടുത്ത മാസം ഞാൻ കൺസീവ് ആയി. വിത്തിൻ 2-3 months എന്റെ പേപ്പർ വർക്കുകൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ജൂൺ 8 ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയക്കുള്ള PR സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്റെ മമ്മിയും ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ മമ്മിക്ക് ദൈവം ഒരു വചനം കൊടുത്തു. 7-ാം മാസം 17-ാം തീയതി പെട്ടകം അരാറത്ത് പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ചു എന്ന് മമ്മി എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മോളെ നീ അത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4 or 5 months പ്രഗ്നൻസി ആയി. പക്ഷെ ഞാൻ ആ വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ വചനപ്രകാരം തന്നെ 7-ാം മാസം 17-ാം തീയതി ജൂലൈ 17 ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള PR ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റിൽ ഞാൻ 7 months പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കടന്നു വന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. ചാച്ചന് പയ്യെ ജോലി കിട്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് സഭയോട് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ PPA ചർച്ചിൽ ഞങ്ങൾ വരവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രാർത്ഥന അതായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സഭ വേണം. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും ആരാധന മുടങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ദൈവം വരുത്തിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവ സഭ തന്നു. എങ്കിൽ പോലും ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭാരം, ഞങ്ങൾക്കും ടെൻഷൻ. ചാച്ചന്റെ ജോലി കിട്ടി. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വീക്ക് ഡേ, ഒരു ഫ്രൈഡേ ഹോളിഡേ ആണ്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ മൺഡേ ഹോളിഡേ ആണ്. 4 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് അവധിയുണ്ട്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ അന്ന് കുഞ്ഞുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ചാച്ചൻ എൻ്റെ കൂടെ 4 ദിവസം ഉണ്ടാകും. ആ തേഴ്സ്ഡേ വൈകിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ ഏർലി മോർണിംഗിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം വാഗ്ദത്തം തന്ന പോലെ ഒരു ആൺ പൈതലിനെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. ആമേൻ. നമ്മുടെ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ പോലും, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ, നമ്മളുടെ കണ്ണുനീര് കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം തന്ന പോലെ തന്നെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൺ തലമുറയെ തന്നു. പിന്നെയും ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തി. അനേക വിഷയങ്ങൾ വന്നു. ദൈവം ഞങ്ങളെ എല്ലാത്തിലും വിടുതൽ തന്നു. 2000 ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വിഷയം കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2016 ജനുവരി 1-ാം തീയതി എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു മിസ്കാരേജ് വന്നു.
ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്കൊരു ഭാരം വന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഓർത്തു, ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു? ദൈവം ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, 21 ദിവസം ഉപവസിക്കും. ദൈവം എന്നോട് പേഴ്സണലി സംസാരിച്ചു. ഞാൻ 21 ദിവസം ഉപവസിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്നേരം ഉപവസിക്കാതെ ദൈവം എന്നോട് കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അന്ന് ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി OET എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണ്. എന്റെ അനിയത്തി OET എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണ്. എന്റെ കൊച്ചനിയത്തി ഒരു ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെച്ച് ഞാൻ 21 ദിവസം ഉപവസിച്ചു. ഞാൻ 21ാമത്തെ ദിവസം എന്റെ സൺഡേയിലെ ചർച്ചിലെ വർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ചാച്ചനോട് പറഞ്ഞു, ചാച്ച ഒരു പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് മേടിച്ചോണ്ട് പോവാ. ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു, ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്. അടുത്ത ദിവസം മൺഡേ രാവിലെ എന്റെ OET റിസൾട്ട് വന്നു, എന്റെ അനിയത്തിയുടെ OET റിസൾട്ട് വന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടും പാസ്സായി. ഞാൻ എഴുതി വെച്ച ബാക്കി വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം മറുപടി എന്റെ ദൈവം തന്നു. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ. ഞാൻ പ്രഗ്നൻസി ത്രൂ ഔട്ട് എന്നോട് പല ദേവദാസന്മാർ പറഞ്ഞു, കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും, പിശാചി കുഞ്ഞിനെ തകർക്കുവാൻ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്റെ വാഗ്ദത്തം തന്ന ദൈവം, എനിക്ക് തലമുറയെ തന്ന ദൈവം, ഈ പിശാചി കുഞ്ഞിനെ തടുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഞങ്ങൾ അതിന്മേൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. 36 വീക്സ് വരെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു. എന്നാൽ 36 വീക്സ് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ജോലി തീർന്ന അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു. ഞാൻ സൺഡേ എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചു. 36 വീക്കേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ വെനസ്ഡേ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് പെയിൻ ആയി. ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഫോൾസ് ലേബർ ആണ്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു ഭവനത്തിലേക്ക് വിട്ടു. എന്നാൽ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഹെവി ബ്ലീഡിംഗ് ആയി. ഞങ്ങളോട് റോയ് പാസ്റ്റർ, നമ്മുടെ സഭയിൽ വന്ന ശുശ്രൂഷ റോയ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ബ്ലീഡിംഗ് മൂലം ഈ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പിശാച് നോക്കുമെന്ന്. ഹെവി ബ്ലീഡിംഗ് ആയി ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ, ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ലാതെ ബ്ലീഡിംഗ് വന്നു. എന്നാൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ലാതെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്കൊരു തലമുറയും കൂടെ തന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവം, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം. നമ്മൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ശരിയാ, ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് മറുപടി കിട്ടത്തില്ല. ദൈവഹിതമുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം തന്ന വിഷയങ്ങൾ പിശാച് ചിലപ്പോൾ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, പിശാച് അത് ഡിലേ ആക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ മുഴങ്കാൽ മടക്കിയാൽ, ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയിലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല എന്ന് വചനം പറയുന്നു. അതുപോലെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരുന്നാൽ, നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ട് ആ ഒരു അലൈൻമെന്റിലായിരുന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. എന്റെ ഈ ചെറിയ സാക്ഷ്യം ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്ക് തന്ന സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Thank you, Sister Anu. It was a great blessing to hear that testimony. I know we were part of that testimony for the second half that she said. We had gone through that same time. We were together. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന, ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയായാലും വലിയ പ്രാർത്ഥനയായാലും ഒരുപോലെ കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആമേൻ. നമ്മളുടെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും ദൈവം അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് for some things we cannot understand. It's beyond our understanding what God's will is. God's way is way above than our ways. His thoughts are much higher than our thoughts. We might want an outcome in a particular way, but the Lord has a different, a better plan for us. And that is what God has done in Anu's life. And I'm sure ipam testimony ki time tannal everybody will have something or the other to say of how the Lord has delivered them, how the Lord heard the cry of our heart and delivered us out of our trouble and gave us what we needed. And thank you, Sister Anu. God bless you. Once again, I welcome everybody who has joined today. Especially, I want to welcome our guest speaker, Mariamma Auntie. Mariamma Thampi Auntie is with us today. Auntie, we welcome you on behalf of Perth Pentecostal Assembly, Wings Ministry. It is a great blessing to have you in our midst. Mariamma Auntie, I had known when I was in my college. So about 20-25 years back is when I had got in touch with Mariamma Auntie. That's when we had a small fellowship at that time. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ there was a big gap. So but then I still remember how Binu Achachan, her son, used to speak about his mom and how a prayer warrior she is and all that. I still remember that bit.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പൂനായി പോയപ്പോൾ, ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പൂനായി പോയപ്പോൾ, ആൻറ്റി യു മൈറ്റ് നോട്ട് നോ, പക്ഷേ വി വർ വെരി close touch with Lincoln Pastor and Usha auntie. In fact, it was Lincoln Pastor who prayed for me before I went for my training. എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അയക്കുന്നത് ലിങ്കൺ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. So it was a great blessing. So she's a woman of prayer. She is somebody, I can say she's different. She's different from from the rest of the women. I mean, our generation, somebody who goes outside India to study the word of God, and then she's one of the sisters from the Pentecostal. I don't know if anybody else has been honored the way Mariama auntie has been honored. She has a very close connection with Australia, and she was, if I'm not mistaken, couple of years back honored in Australia in one of the color conference. Auntie will give, I don't want to take her testimony off, but it's really a great blessing to have you, auntie. Lot of us have joined here to hear from your testimony and what you have to encourage. I'm not going into the prayer section that you have initiated. I'm sure you will include it as part of your ministry today. So auntie, you have full freedom. So over to you for the message as well as for your testimony. God bless you. Okay, Gigi, God bless you. Thank you very much for all those good words you told about me. I count it as a great privilege to be with you ladies. Hallelujah. You know, my heart is always with the ladies, and my passion and my ministry mainly was over the years with the ladies. The ladies meetings, the ladies prayer, the ladies Bible school, the ladies refugee home, the TV program for the ladies, everything is, you know, and sending the ladies 2 by 2, you know, to different parts, mainly to the unreached parts, the seashore, backwater villages. Our ladies went and pioneered the work. So many villages, the backwater and seashore villages, and I was always behind them, you know, going with them and visiting the homes and praying with them, and like that my heart is always with the ladies ministry. Hallelujah. So I'm so happy that I could share my heart with you, my dear girls. Hallelujah. As Gigi was telling, you know, I had the privilege to come to Australia in 1980, on the way there to do a leadership training course for 6 months. You know, that time I couldn't see any Malayalis or rarely very few Indians. That time Australia was closed to all the people from around that. It was only 16 million people that time in Australia. The whole of South Australia, I studied in Adelaide, only 15 families. Malayali family now, you know, might not be 15,000. Hallelujah. So when I see you, all these ladies working and living in Australia, in Perth, not only in Perth, now throughout Australia, God has got a great plan and purpose in taking you all the way there. It's not for being a nurse or an accountant or an engineer. You know, you, wherever you are planted, you have a big ministry. You must always have it in your heart. The one who is cleansed by the blood of Jesus. You know, we are all called to be what? To follow him. Jesus told Peter, you follow me, I'll make you fishers of men. So it's the same calling, salvation and also ministry, isn't it? So the Lord has planted you there with a great plan and purpose. Hallelujah. മോളെ ഞാൻ മറന്നുപോയി, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. മലയാളത്തിലല്ലേ പറയണ്ടേ? അല്ലേ? മലയാളത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടി മലയാളത്തിലല്ലേ പറയാൻ? ഞാൻ അറിയാതെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. ഓക്കെ മോളെ, സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. No, that's fine. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ നല്ല സമയം കർത്താവ് തന്നതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു.
അനുവിന്റെ ടെസ്റ്റിമണി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ അവൾ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന കർത്താവ്, നമ്മളോട് വാക്ക് പറയുന്ന കർത്താവ്, വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത കർത്താവ്, എത്ര ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ പദവിയിലേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ. പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ഭാരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. നമ്മൾ 34 സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ തകർന്നും നുറുങ്ങിയും ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സ് താർന്നവരെ അവൻ നിരസിക്കയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നീതിമാന്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യം, എങ്കിലും അവയില്ലാറ്റിൽ നിന്നും അവൻ അവരെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെ വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ കൂടെ, പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ, ഭാരങ്ങൾ കൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ കർത്താവ് നമുക്ക് നാം തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം, എന്തെല്ലാം അനർത്ഥങ്ങൾ നീതിമാന് വന്നാലും അവയെല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അവൻ നമ്മളെ വിട്ടിരിക്കും. ഇന്ന് അനേക വിഷയങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കാം നിങ്ങളും. ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായി നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവാ. നമ്മുടെ തകർന്ന് നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ കാണുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് 1-2 വാക്കിൽ എന്റെ ടെസ്റ്റിമണി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. എന്റെ 19ാമത്തെ വയസ്സില് ഞാൻ BSc ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഞാൻ മാത്രമല്ല, എന്റെ പപ്പായും മമ്മിയും എന്റെ 4 സഹോദരിമാരും എന്റെ സഹോദരനും ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാനും സ്നാനപ്പെടുവാനും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വീട് തന്നെ ഒരു കൊച്ചു സ്വർഗമായി മാറി. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. എന്നാൽ അതിൽ കൂടെ കർത്താവ് നിർത്തിയില്ല. ആമേൻ. ഞാൻ എന്റെ BSc ഫൈനൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞ അന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു. ദേവദാസനിൽ കൂടെ താനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മോളെ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചു, നിന്നെ കർത്താവേലേക്ക് വേണ്ടി കണ്ടിരിക്കുന്നു. വേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു വാക്ക് പോലും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. താൻ എന്നോട് മുട്ടുകുത്താൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. That was the first time ever I was hearing that the Lord want me in the ministry. എന്റെ പപ്പായും മമ്മിയും ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു, ഞാനാണ് മൂത്തത്. അപ്പൊ എല്ലാരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഈ കർത്താവിന്റെ വേല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്കെല്ലാം തടസ്സം എതിരായി. ഈ കൊച്ചു പെണ്ണ ഈ ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു ദേശത്ത് എന്ത് വേല ചെയ്യാനാണ്? എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും 16 പേരിൽ കൂടെ ദൈവാത്മാവിനോട് സംസാരിച്ച് 2-3 മാസത്തിനകം ഒരേ കാര്യം ഞാന് എന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ വിളിക്കുന്നു. ഇന്ന് വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്ന് എന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. നീ വിശ്വസിയോട് നിന്നാൽ അനേകാരും ആത്മാക്കളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. ഭാരതമെമ്പാടും നിന്നെ അയക്കും. ലോകത്തിന് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെ അയക്കും. രാജാക്കന്മാരും രാജ്ഞിമാരും നിൽക്കുന്ന വേദിയിൽ ഞാൻ നിന്നെ നിർത്തും. നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസനാകട്ടോ. വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. ജിജി പറഞ്ഞല്ലോ, ഓസ്ട്രേലിയയിലല്ല മോളെ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് അവരെ ഓണർ ചെയ്തത്. ആ ഓണർ ചെയ്ത സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോയൽ ആൽബർട്ട് ഹാളാ. അപ്പൊ അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് 10,000-4,000-5,000 ലേഡീസ് ഫ്രം അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ അവര് സ്റ്റേജിലോട്ട് കേട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ കുഡന്റ് ഹോൾഡ് മൈ ടീയേഴ്സ്. എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയം 40 വർഷമായി, 50 വർഷമായി പറഞ്ഞ ഞാൻ അത് ഓർത്തു. ആ വാക്യത്വം, നീ രാജാക്കന്മാരും രാജ്ഞിമാരും നിൽക്കുന്ന വേദിയിൽ ഞാൻ നിന്നെ നിർത്തുവെന്ന്. അതാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ നിൽക്കുന്ന വേദിയാണ്. ബക്കിംഗ്ഹാം പാലസിന് തൊട്ടടുത്ത ഈ റോയൽ ആൽബർട്ട് ഹാൾ, ദ മോസ്റ്റ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഹാൾ ഇൻ ദ ഹോൾ വേൾഡ്. എന്നോട് കർത്താവേ നീ എത്ര വിശ്വസ്തൻ. അന്ന് ഞാൻ ഉള്ളോട് ചിരിച്ചു, സാറാ ചിരിച്ച പോലെ ഇവരെന്തായി പറയുന്നെന്ന് ഓർത്തു. പക്ഷെ എന്റെ കൊച്ചു സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാനിപ്പോ ഐ ഹാവ് ലിവ്ഡ് എ ലൈഫ്. ഐ എം 71 ആയില്ല, ആകാൻ പോവാ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 50 വർഷം കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ഞാൻ കൂടി. ഈ കർത്താവ് നല്ലവൻ, ഈ കർത്താവ് മതിയായവൻ, ഈ കർത്താവ് വിശ്വസൻ, ഈ കർത്താവ് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവൻ. ഇവൻ നമ്മളെ കൈവിടാത്ത ദൈവം, നമ്മളെ വഴിയിലിട്ടായിട്ട് പോകാത്ത കർത്താവാണ്.
I had the great privilege to taste him and see him all these years. Hallelujah. To cut the long story short, hallelujah. എന്റെ പേരൻസ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് കല്യാണം പോലും കഴിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി, കർത്താവേ ഞങ്ങൾ തന്നെ വിടത്തില്ല, ഒരു ദൈവദാസനെ കൊണ്ടിടാം. അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഫലമായിട്ടാണ് തമ്പിച്ചാൻ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് നാഗർകോവിൽ അവിടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച പ്രസംഗിക്കാൻ വരികയും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടന്നു. അതിന് മുമ്പാട് തമ്പിച്ചാനെ അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറക്കി ജ്ഞാനാക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവര് ഒത്തിരി പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞവരാ. 60 വർഷം മുമ്പാണ് തമ്പിച്ചാൻ ഇറങ്ങിയത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് നാണം കെടാന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി. അനേകം മൈലുകൾ നടക്കുക, ബസ് ഫെയറില്ലാതെ, ആഴ്ചകൾ പട്ടിണി കിടക്കുക, തന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, രക്തച്ചൊരിച്ചില്, അടി, യു നെയിം ഇറ്റ്, ഇതെല്ലാം കടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ വന്ന് ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് റിവൈവൽ ഇൻ ദ ചർച്ച്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പൗലോസിനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതില്ല. അപ്പൊ തംചാനെ ഈ കല്യാണക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മുകളിൽ ആകാശം താഴെ ഭൂമിയുള്ളൂ. അടുത്ത നേരം ഭക്ഷണം എവിടുന്ന് കഴിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വാടക വീട് പോലും ഇല്ല. കെട്ടിച്ചു വിട്ടാലും പട്ടിണിയും മാത്രമായിരിക്കുന്നു. എന്റെ പപ്പ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒന്നുമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് യു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഇന്നിപ്പോ ഒന്നുമില്ലായ്മ ഫ്രം ദ സ്ട്രീറ്റ്സ്. ചങ്ങനാശ്ശേരി പട്ടണമാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു വിശ്വാസം പോലും ഇല്ലാത്ത പട്ടണം. എന്നാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും വിശ്വാസം കൈമുതലായി. With a vision and faith we started. I know, now I can tell you boldly, you don't need anything else. Amen. ഇത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, വിശ്വാസം ഉണ്ടോ, ഒരു ദർശനം ഉണ്ടോ, ഒരു ടോട്ടൽ സറണ്ടർ ഉണ്ടോ, യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ്. നമുക്കിപ്പോ 3000-ൽ പരം സഭകൾ ഭാരതത്തിന് 26 സ്റ്റേറ്റുകളിലായിട്ട് ആരംഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യം തന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അതിന്റെ എല്ലാം പലരും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ആന്റി എങ്ങനെയാ ഇത്രയും ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വളർന്നത്? എനിക്ക് ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചിങ്ങവനത്ത് ഞങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വന്നാൽ ഒരു റൗണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് അവർ പ്രയർ ടവർ. ഞാൻ അത് കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ദിസ് ഈസ് അവർ പവർ ടവർ. പ്രാർത്ഥന മാത്രം. പ്രാർത്ഥനയുടെ പരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് നമുക്ക്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ വിഷൻ, ഹന്ന ഹാഡ് എ വിഷൻ, അല്ലേ? അവൾ അത് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ വേണം. അത് ആരെല്ലാം അവളോട്, അവളുടെ ഭർത്താവ് വെൽക്കാൻ അവളെ തടഞ്ഞു, അവിടെയുള്ള പുരോഹിതൻ അവളെ തടഞ്ഞു, പക്ഷെ nobody could stop her. അത് പ്രാപിക്കുന്നവരെയും അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവൾ ഉപവസിച്ചു, അവൾ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിഷൻ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വിഷൻ, ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. വല്ലവതേനും ഭാരതത്തെ യേശുവിന് നേടണം. അതിനുവേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രയർ ടവൽ 24 hours പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 35 years it is going on. ഹല്ലേലൂയ. അനേകം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചിങ്ങവനത്താണ്. അപ്പൊ ചിങ്ങവനത്തെ കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് പറയാം. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ 30 years ബാക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ഒരു 100 വിശ്വാസമുള്ള ചർച്ചാണ്. അപ്പൊ ദൈവാത്മാവ് പല കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു. ഇവിടെ എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് കർത്താവ് കാണിച്ചു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, 6 മാസം ഞങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് 21 days ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ നടത്തുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ 1989 സെപ്റ്റംബർ. 2 സഹോദരിമാർ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് സഹോദരിമാര് കേരളം മുഴുവനും 2 by 2 ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1983 ഞങ്ങൾ ലേഡീസ് ബൈബിൾ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയത്. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ വന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് 1980 അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നു. 1983 ഞങ്ങൾ ലേഡീസ് ബൈബിൾ സ്കൂൾ തുടങ്ങി. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് 2 by 2 ആയിട്ട് ഞങ്ങള് പല പട്ടണങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, വേലയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞയക്കും. ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സഹോദരിമാർ നമ്മളെ തന്നെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യരുത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ സാധ്യമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം. കർത്താവ് ഈ സഹോദരിമാർ നമ്മൾ ബി ആർ അനോയിന്റഡ്, അല്ലേ? ആ ആത്മഭാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്ലറയ്ക്കൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മറിയ,
ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം പേടിച്ചു മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അവളെ നിർബന്ധിച്ചേണ്ട ആ ദൈവസ്നേഹം നമുക്കുണ്ടോ നിങ്ങളെ? ആ ദൈവസ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 by 2 ആയിട്ട് ഈ സഹോദരിമാരെ പറഞ്ഞേക്കും. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ ഈ ദർശനം കണ്ടു, കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം വന്നതിന് ഈ വാൽമാവ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉപസിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സെപ്റ്റംബർ 2 പേര്, ഒക്ടോബർ 2 പേര്, നവംബർ 2 പേര്, ഡിസംബറിൽ ഞാൻ തന്നെ ഉപസിച്ചു. അപ്പത്തേക്ക് 1990 ആയി, ജാൻ ആൻഡ് ഫെബ്രുവരി. ഇതൊന്നും ആരും പറയാതെ അവര് വന്നത്. ഒരു കൂട്ടർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നു, ഒരു കൂട്ടർ കാസർഗോഡ് വന്നു. കർത്താവ് തന്നെ അത് ക്രമീകരിച്ചു. അതോടുകൂടെ വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയി. മാർച്ച് മാസത്തിൽ 18 ക്നാനായക്കാർ, അവരുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ചിങ്ങവനം. ക്നാനായക്കാർ തന്നെ സ്ഥാനപ്പെട്ടിറങ്ങി. അതോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജാൻസി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന. ജാൻസി ഈസ് ഇൻ ബ്രിസ്ബൺ നൗ. ഞാൻ ജിജിയെയും ജാൻസിയും കണക്ട് ചെയ്തു. ഷീസ് ഫ്രം അവർ ചർച്ച് ഇൻ ചിങ്ങവൻ. ഈ ചിങ്ങവന സഭയിൽ പെൺകുട്ടിയാണ് ആ കുടുംബം. ഈ സഭയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിനി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ മിനി, ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ ചിങ്ങവനം ചർച്ചിലെ പിള്ളേരാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഏതൊരു വിക്ടറി, ഏതൊരു ഡെലിവറൻസ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിലും അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പേർത്ത് പെന്റിക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചിൽ ഒരു റിവൈവൽ, ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ വരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിശ്ചയമായും ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവർ വാർഫെയർ ഇസ് നോട്ട് വിത്ത് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽസ്. ആ പൈശാചി ശക്തിയെ, ആ ദേശാധിപതി ശക്തിയെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ അവൻ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ജനത്തെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് പ്രാർത്ഥന. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാര് എവറി ട്യൂസ്ഡേ യൂസ് ടു പ്രേ ഫോർ ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, കടക്കാർ കാവൽക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ സഹോദരിമാരിങ്ങനെ കട്ടത്തിയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്കൂളിലെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കൈകോർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരാൾ ഒറീസയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒറീസയിലെ ഇൻഫർമേഷൻ മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വി ബ്രേക്ക് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്, പുള്ളിങ് ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം ക്രൈസ്റ്റ് ഒറീസ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതാ എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പറയാനുള്ളത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ പ്രാർത്ഥന. ഹല്ലേലൂയ. അതൊരു 20 minutes or 30 minutes പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ രാവിലെ തുടങ്ങിയാൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി 6 മണി വരെയും ഈ പ്രാർത്ഥനയും. അപ്പൊ അത് ഐ നോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി വെരി പവർഫുൾ പ്രയർ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ആത്മഭാരത്തോടെ ആത്മാവിൽ ഇറങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും. ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലായിരുന്നു. രാത്രി 1 മണിയായപ്പോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട് നിറച്ച് സഹോദരിമാരാ, ലേഡി മിഷണറീസാ. കല്യാണം കഴിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച പല സഹോദരിമാരും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും. അവര് they came to me by the time 20-21 വയസ്സുള്ളപ്പോ വന്നാ ഇപ്പൊ അവര് 59-60 വയസ്സായി. കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലും ആന്ധ്രയിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും അങ്ങനെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അവര് കർത്താവിന് വേണ്ടി എരിഞ്ഞു പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അനേക സഭകൾ അവര് പയനേറി. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങളുടെ അപ്പോൾ സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ആന്റി ആ വന്ന പെൺകുട്ടി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഷീ വാസ് ഡിമൻ പോസസ്ഡ്. അപ്പൊ ആന്റി ഒന്ന് വരാം. ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥന. ഞാൻ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. 20 പേരാണ്. അത് പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഞാൻ ഇതൊന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യമാണ്. രാമായണത്തിലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാം. ഏതായാലും ഉള്ള പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 9 മണിയായിട്ട് എല്ലാം പോയി, ഓരോണ്ണം പോയി. അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്, രാമരാജ്യം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ ശക്തി പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ ടയർഡായി. പിള്ളേരെല്ലാം കോളേജിലും സ്കൂളിലും പഠിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം പോയല്ലോ, നീ എന്നാ ഇതുവരെ പോകാത്തെ? എന്നോട് പറയാ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന? ഭാരതം ഞങ്ങളുടെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞു ഭാരതം നിങ്ങളുടെയാ, നീ എന്ത് ചെയ്തു ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി? എന്റെ യേശു അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെ ഭാരതത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി ഊറ്റിയൊഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. വാലും ചുറ്റിക്കൊണ്ടൊരു പോക്കായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് ഐ ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ മീ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ സഹോദരിമാരെ,
7 പോയിന്റ് വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന വലിയ പ്രാസംഗികരെക്കാളും അവന് പേടി ആരാന്നറിയാവോ? ഒരു മുറിയുടെ മൂലയിൽ ഒരു പായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ആത്മഭാരത്തോട് വേദനയോട് ഞരങ്ങി ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥന നിന്നെ കണ്ട അവന് മുട്ട അടിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് came all the way to tell me not to fast and pray. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ കിങ്ഡം ഷെയ്ക്കനാകാൻ തുടങ്ങും. ഭാരതത്തിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കില്ലേ? ഞാൻ ഏതായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ റെഫ്യൂജി ഹോമിലും ലേഡീസ് ബൈബിൾ സ്കൂളും പല ചർച്ചസും ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ഉപവാസം ഏറ്റെടുത്തു. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ പോയി വർക്ക് ചെയ്ത് ശരിയാണ് പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ, എന്നാൽ അവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ കർത്താവ് വഴി തുറന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, പലരും ചോദിക്കും ആന്റി എങ്ങനെയാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മേലെ ഇത്ര വളർന്നതെന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കീ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുമ്പേ പോയി വഴി തുറന്ന് കഴിഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വലിയ പ്രവൃത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കടന്ന് തീ കത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരുവാനിടയായിത്തീരുന്നത്. അങ്ങനെ പൊന്നു സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം, നമുക്ക് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നമുക്ക് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ സമയം വളരെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച്. അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് 2016 കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു. കർത്താവ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും നാളും നീ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു. Now core team of intercessors. It was very specific to different states of India. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും പോയി 3 ദിവസം വെച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് is that easy? നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യം, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോർ ടീം ഓഫ് ഇന്റർസെസേഴ്സുമായിട്ട് ട്രെയിനിലും ഒക്കെ പോണ്ടേ, അല്ലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോണം. കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ കർത്താവിന് പറ്റും. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് 68 വയസ്സുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആരും എങ്ങനല്ല ഈ ഇന്റർസെസേഴ്സ് ഒന്നും. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് നടക്കും, ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. കർത്താവെ, അത് ചെയ്യാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ, അതിൽ കൂടെ നിനക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ we are available, Lord. By 2017 we started our journey. ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുംബൈയിലാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ പോയി ഞങ്ങള് 3 ദിവസം. അപ്പൊ എനിക്കും ഒന്നും കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല, പോണോ ഭൂസ്കരം പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് കാണിച്ച് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. അവിടെ പോയി അപ്പൊ 3 ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെയാണ്. ദൈവാത്മാ പറഞ്ഞു, നീ ഇനി ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ബിഗ് തിങ്സ്. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയാണ്. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആണെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന് വേണ്ടി, കൽക്കട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അന്ന് വൈകുന്നേരം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങള് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക. അപ്പൊ 4-5 മണിക്കൂറുകൾ ആണ്. മൊത്തത്തിൽ 7 മണിക്കൂറും 8 മണിക്കൂറും ഒരു ദിവസം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഭാരതത്തിൽ അതിന്റെ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കും. അടുത്ത ദിവസം ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഇതെല്ലാം ആദ്യം ഒന്ന് പറയത്തേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു ചാനൽ ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? ഇത് യേശുക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യുക. ആർക്ക് വേണ്ടി? നമുക്ക് വേണ്ടി. അവന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് വേണ്ടി. കർത്താവിന് നമ്മുടെ കോപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നീഡ് അവർ കോപ്പറേഷൻ. 100% he is depending upon you and me. നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ കൂടെ ഞാനങ്ങുവാൻ, നമ്മുടെ നാവിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൂടെ കണ്ണീരൊഴുക്കുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. He is ready to do that. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്ര ഭീമമാകട്ടെ, അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയും ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയും
ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാം ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ തത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായവൻ ഭംഗിയായി അത് ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് അനേക വെളിപ്പാടുകൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു. അതൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രേയിങ് ഇൻ ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ ബീഹാറിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. ഞങ്ങൾ കുറെ എല്ലാ ഈ സഹോദരന്മാരെല്ലാം 99% എൻ്റെ അടുത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന് ഞാൻ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പല സ്റ്റേറ്റുകൾ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നവരാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന അല്ലെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വട്ടത്തിരുന്ന് ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം വന്ന് ഇറങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 1-2 മണിക്കൂർ ആരാധിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വെളിപ്പാട് കണ്ടോ? കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ? അപ്പൊ ഒരു സഹോദരി മുസ്ലിം കൺവേർട്ടാണ്, ഫിബി എന്ന് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ താൻ പറഞ്ഞു, ആന്റി ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ട ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വട്ടത്തേക്ക് കർത്താവ് നിന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന തീ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നടക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നി, ആ തീ ഇങ്ങനെ കത്തുക. അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അനേക 100 കണക്കിന് ദൂതന്മാരിറങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. അവര് വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ജംഗ് മുഴുവൻ, ഈ ബീഹാറിലാണ് ബുദ്ധന്റെ പരിപാടി പ്രകാശനം കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ബുദ്ധന്റെ ഐഡൽസ് എല്ലാം ഈ തീക്കത്തോണ്ടിരുക. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഒത്തിരി ജംഗ്, അതെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പലവിധമായ അന്ധകാരത്തിന്റെ പൈശാചിക ശക്തികൾ അതെല്ലാം ഈ ദൂതന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ തീക്കകത്തൊണ്ടിടുക. അത് കരിഞ്ഞു മാറുക. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സഹോദരിമാരെ, നമുക്ക് തീ ഇല്ലാതെ തീക്കകത്തോണ്ടിടാനോ? തീ എന്താണ്? ഈ ആത്മാവിനെ പ്രാർത്ഥന. അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദേശത്തെ പുറത്തിലെ അന്ധകാര ശക്തികൾ, പൈശാചിക ശക്തികൾ ആ തീക്കകത്ത് കൊണ്ട് ദൂതന്മാരിട്ടോളും. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട, തീ കൂട്ടിക്കൊടുത്താ മതി. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് വന്ന് നമ്മളെ ആത്മാവിലും, യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്റെ പിന്നാലെ ഒരുവൻ വരുന്നുണ്ട്, അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും തീനാലും നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. ആ തീയ നമുക്ക് ആവശ്യം. ആ തീ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീയ. അനേക വെളിപ്പാടുകൾ. അതാ എനിക്കതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ അറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വേല നിശ്ചയമായിട്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും അല്ല, 2016 പറഞ്ഞതല്ലേ. പക്ഷെ ഞങ്ങള് 2019 ഏപ്രിൽ 21 2.5 വർഷം കൊണ്ട് വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ഹോൾ നേഷൻ. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ, എന്നെ പോലെ പ്രായമുള്ള ഞങ്ങള് പലരും ഫ്ലൈറ്റിനാ പോകുന്നത്. എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിൽ പോകുമ്പോ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ പറയാം അടുത്ത ഡൽഹി പോകണം, അവിടെ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ പറയാം അടുത്ത രാജസ്ഥാനിൽ പോകണം. ഇങ്ങനെ വി ആർ ഗോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ്. ഞാനിപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ട്, കർത്താവേ, ഹൗ ഡിഡ് വി ഡു ദാറ്റ്? ആ പാഷൻ, ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ, ആ ആത്മഭാരം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചു. കർത്താവിന് മാത്രമേ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ 2.5 വർഷം കൊണ്ട് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രയർ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂണിലായിരുന്നു നമ്മുടെ എലക്ഷൻ. അപ്പൊ എലക്ഷന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ? ഈ എലക്ഷനിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായ പാർട്ടി വരാനാണോ? എന്നാൽ എലക്ഷനിൽ BJP ആണ് വലിയ ജയത്തോടെ പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്തു. അന്ന് രാത്രി ഐ വാസ് റിയലി ബ്രോക്കൺ. കർത്താവേ, എനിക്ക് വളരെ പലവിധമായ അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ അതൊന്നും വകവെക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾ മുഴുവനും one after the other ഓടിയത്. Lord, what's happening? I was broken hearted inside. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ട, നിന്റെ കൈകളുടെ അധ്വാന ഫലം അവൻ നിനക്ക് നൽകും.
അത് ഞാൻ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കാൻ. അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന ഒന്നും വെറുതെ പോയില്ല. പലർക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിരുന്നു. ഇത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും 3 ദിവസം വെച്ചിരുന്ന് 7-8 മണിക്കൂർ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള പല ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളുമായി നിൽക്കുമ്പോൾ I believe 100% we are going to see great victory. എന്തെല്ലാമോ ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും പോയി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തോ ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ തരാനൊക്കെയാണ് കർത്താവ് ചെയ്യിച്ചത് എന്ന് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് റിവീൽഡ് ആകും. ചിലപ്പോൾ നിത്യതയിലായിരിക്കും റിവീൽഡ് ആകുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ മേലാണ്. ഞാന് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഒത്തിരി സമയം ഒന്ന് പോകരുതല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പാൻഡമിക്. ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഭാരതം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ 5 സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, അതുപോലെ UP, ഇങ്ങനെയുള്ള 5 സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് തമിഴ്നാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ്. ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം കോവിഡ് ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റുകൾ. ഇന്ന് ഞാൻ ന്യൂസിൽ കണ്ട് 4000-ലധികം പേര് ഇന്നലെ മരിച്ചു. വളരെ തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ജനത്തിന് ഭയം, ഭീതി, രോഗം, ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ, വെന്റിലേറ്റേഴ്സ്, ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്ഥലമില്ല. അയ്യോ, വേദനാജനകമായ അവസ്ഥകൾ. ഓരോ വീടുകളിലും അനേക കുടുംബമായി കോവിഡ് ഭാരപ്പെടുന്നു. അനേക പാസ്റ്റർമാർ മരിക്കുന്നു, വിശ്വാസികൾ ഭാരപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ റെമഡി? ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സൂ മീറ്റിംഗിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, എവ്രി ഫ്രൈഡേ വി ഹാവ് എ സൂ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മള് ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിലാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ചൈനയിൽ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് ദൈവാത്മാ വലിയൊരു ബേർഡ് തന്നു ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോവാൻ. അവിടെ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് നേരത്തെ വാക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു, നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ ഇവിടെ ചെയ്താൽ എമർജൻസി ടൈമിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിന്ന നിപ്പിൽ കയ്യെ പിടിച്ച് വലിച്ചോണ്ട് പോയതുപോലെയാണ് 2020 മാർച്ച് മാസം ആദ്യം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ 4-5 സഹോദരിമാര് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്രിസ്ബൻ, നമ്മളെ നേരത്തെ ജാൻസി അവിടെ ഉണ്ട്. ജാൻസി എൻ്റെ ഒരു മോളെ പോലാണ്. അവിടെ പോയി അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. അങ്ങനെ 3 ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. 27 സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങള് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചൈനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത് കഴിയും ആ വീക്കെൻഡിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തി. കയ്യെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പോലെ കർത്താവ് വന്നു ഇങ്ങോട്ട് 7 ദിവസം. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ മോൾ എന്നോട് പറയാന്ന്, അമ്മ നിങ്ങളെ അന്ന് കർത്താവ് കൊണ്ടുപോയത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയ ഇത്രയും വിടുതലോടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അതിന്റെ തലേ വർഷവും ഞങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയ കർത്താവ്. അത് ഞങ്ങൾ ബ്രിസ്ബനിൽ ഇതുപോലെ 3 ദിവസം ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് അന്ന് പർത്തിൽ നിന്നാളുണ്ടായിരുന്നു, മെൽബണിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആഡ്ലൈഡിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു, ബ്രിസ്ബണിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു, സിഡ്നിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സഹോദരിമാര് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് 3 ദിവസം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. 2-ാം ദിവസം അത് ഞാൻ മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 2-ാം ദിവസം ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, പിള്ളേരെ ആരേലും എന്തെങ്കിലും വെളിപ്പാട് വല്ലതും കണ്ടോ? അപ്പൊ സിഡ്നിയിലെ ഒരു പാസ്റ്റർ ഭാര്യ ചെല്ല പറഞ്ഞു, ആന്റി ഐ എം സീയിങ് എ വിഷൻ. ഒരു വലിയൊരു സിംഹാസനത്തിൽ കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു പൊക്കോളാൻ നോക്കിയപ്പോ 1000-കണക്കിന് ദൂതന്മാരെ റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പം അവരെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഓരോ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് പോവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കും, ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച എന്താ നടക്കുന്നത്? റിവൈവൽ നടക്കുക. എങ്ങനെയാ റിവൈവൽ നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ഇന്ന് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ദൂതന്മാരെ അയക്കും. എന്റെ പൊന്നും പിള്ളേരെ, ദൂതന്മാര് പോയി ആ ജോലി ചെയ്യും.
കർത്താവ് വഴികൾ തുറക്കും, ആത്മാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും, ആ വലിയ മഹാമാരിയിൽ ദൈവം വിടുവിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. God has got a plan and purpose in our lives. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോർഡർ ഇപ്പൊ അടയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മാർച്ച് 15-ാം തീയതി തന്നെ ഇവിടെ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവാത്മാവിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് ഈ സൂമിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല മോളെ, നമ്മൾ ഈ സൂം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു, പടക്കൂട്ടത്തിന് മകളെ നീ പടക്കൂട്ടങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകാന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടാനാ? നേരത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഞങ്ങൾ പ്ലെയിനിലും ട്രെയിനിലും കയറി പോയി. ഇപ്പൊ സൂമിലോട്ട് കൂട്ടാം. അങ്ങനെ കൂട്ടിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫ്രൈഡേ സൂം പ്രയർ. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ 3 തൊട്ട് ഇവിടത്തെ ഇന്ത്യൻ ടൈം 3 തൊട്ട് 4 വരെ ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 35 to 40 minutes we pray in the Holy Spirit. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വലിയ 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 ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പിള്ളേരെ? അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്രയർ തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സൂമിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, ഐഫോൺ ഉള്ളവർക്കല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ വിതിൻ എ വീക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം കന്യാകുമാരി ടു കാസർഗോഡ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നമുക്ക് വർക്കുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്ക് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഭാര്യമാരുള്ളത് കൊണ്ടും എന്റെ തന്നെ പിള്ളേരാ പലരും. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് കേരളം മൊത്തം പ്രയറിലായി. ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വെളുപ്പിനെ 5 തുടങ്ങും. അത് 9 സ്റ്റേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഓരോന്നിലും 10, 20, 30, 40, 10, 15 എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇതാകൊണ്ട് നിൽക്കാനല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഈ സൂമിന്റെ പേര് തന്നെ എൻഡ് ടൈം ഗ്ലോബൽ റിവൈവൽ. ദിസ് ഈസ് ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ 6 നേഷൻസ് നിങ്ങളെ ഇനി പ്രയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു കാരി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ആത്മീയ മോളാണ്. ഷീസ് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട്. അവളാണ് നടത്തുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജാൻസി നടത്തുന്നു. തിങ്കൾ തൊട്ട് വ്യാഴം വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അത് നടത്തുന്നു. അതുപോലെ ബെൽജിയത്തിലുണ്ട്, ഗൾഫിലുണ്ട്, അമേരിക്കയിലുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. 6 നേഷൻസിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന. അങ്ങനെ 100 കണക്കിനല്ല, ഇപ്പൊ 1000-കണക്കിന് സഹോദരിമാര്. ഈ പാറ്റേൺ എന്താണ്? പാറ്റേൺ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ ആത്മാവിലെ പ്രാർത്ഥന നമ്മള് റോമാലയത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ? എവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കണം നാം അറിയുന്നില്ല, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്കൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അയ്യോ, യവനക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ജോലിയില്ല, ഡിപ്രഷൻ, ആൻസൈറ്റി. അനേകർ കോവിഡ് പേടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. കോവിഡ് മുഖാന്തരം അനേകർക്ക് പട്ടിണി. എന്ത് കഴിക്കും, എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് കേരളത്തിലെമ്പാടും എവിടെ നോക്കിയാലും ഞങ്ങളിങ്ങനെ കിറ്റുകൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഭക്ഷണമില്ലാതിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ 1-2 പാസ്റ്റേഴ്സ് വണ്ടിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ കിറ്റുകൾ, അരി പലചരക്കും എല്ലാം ഉള്ള കിറ്റുകൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ കടലോരം, ഞാൻ പറഞ്ഞ കടലോരം കായലോരങ്ങളിലെ വേലയെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദൈവകൃപയാൽ ഞാനും എന്റെ സഹോദരിമാരും കൂടെ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കർത്താവ് തന്നു. 1980s അങ്ങനെ പൈപ്പിൻ ദ്വീപുകളിലെ ഒരു സഭ പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് കടലോര കായലോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്ന് അനേക സഭകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുക. കടലോരങ്ങളിൽ നിന്ന് 450 പേർക്ക് കിറ്റ് വേണമെന്നോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കിറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു 450 കിറ്റ് ഈ ദിവസങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിശ്ചയമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പട്ടിണി, ജനം പട്ടിണി കിടക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം വേദനകളാണ്, കുടുംബങ്ങളിൽ വിഷയങ്ങള്, പ്രശ്നങ്ങള്, ആത്മഹത്യകള്, പട്ടിണി, ദാരിദ്ര്യം, രോഗം, മരണം, ഇതെല്ലാം വന്നുകൂടിയിരിക്കുക. ഇത് വരുമ്പോ ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ ഒരു വചനം വായിച്ചോട്ടെ. ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഇപ്പോൾ വളരെ നമുക്ക് അർത്ഥവത്താ. ഹല്ലേലൂയ. അത് യെരമ്യാവ് 9-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ സൂമിക്കാനിടയായി. This is the time for such a time as this. Hallelujah. 9-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം വായിക്ക. സൈന്യങ്ങളെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് വിലാപക്കാരത്തികളെ വിളിച്ചു വരുത്തുവിൻ,
സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീകളെ ആളയച്ച് വരുത്തുവി. നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകത്തക്ക വണ്ണവും നമ്മുടെ കൺപോളകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചാടത്തക്ക വണ്ണവും അവർ ബന്ധപ്പെട്ട് വിലാപം കഴിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. സിയോനിൽ നിന്ന് ഒരു വിലാപം കേൾക്കുന്നു. നാം എത്ര ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു, നാം അത്യന്തം നാണിച്ചു ഇരിക്കുന്നു. നാം ദേശത്തെ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് 21 വാക്യം വായിക്കാം. വിശാല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൈതങ്ങളെയും വീടുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ അതിന്റെ മുമ്പത്തെ വാക്യം 20 വാക്യം. എന്നാൽ സ്ത്രീകളെ Praise the Lord. I think ആൻറ്റിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻറ്റി പറഞ്ഞ വചനം ഞാനൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവിടെ വായിക്കാം. ജെറമയ ചാപ്റ്റർ 9. Jeremiah chapter 9 verse 20. And he 17 മുതലാണ് പറഞ്ഞത്. I'll read from 17 onwards. This is what the Lord Almighty says. Consider now, call for the wailing women to come. Send for the most skillful of them. Let them come quickly and wail over us, till our eyes overflow with tears, and water streams from our eyelids. The sound of wailing is heard from Zion. How ruined are we! How great is our shame! We must leave our land because our houses are in ruins. Now, O woman, hear the word of the Lord. Open your ears to the words of his mouth. Teach your daughters how to wail. Teach one another a lament. Death has climbed in through our windows and has entered our fortress. It has cut off the children from the streets and the young men from public squares. Say, this is what the Lord says. The dead bodies of men will lie like refuse on the open field, like cut corn behind the reaper with no one to gather them. This is what the Lord says. Let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches. But let him who boast about this, that he understands and knows me, and that I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in these I delight, declares the Lord. Andy, I just read those words till 24. Sorry, നമുക്ക് ഇത് പോയി, ഇവിടെ വൈഫൈ കണക്ഷൻ പോയി, അതുകൊണ്ടാ. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ആ വേഴ്സ് till 24 വരെ ഞാൻ അത് വായിച്ചു അല്ലേ മോളെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളെ വായിച്ചേന ചാണകം പോലെയും കൊയ്ത്തുകാരന്റെ പിമ്പിലെ അരിപ്പിടി പോലെയും വീഴും, ആരും അവയെ കൂട്ടിച്ചേർക്കയില്ല എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എന്ന് പറക. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഈ വലിയ ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലേ, ശവങ്ങൾ കുമിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, പക്ഷെ അത് അടക്കാൻ ആളില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് മോളെ, ഇൻ ഗുജറാത്ത്, ഇൻ UP, ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. ഹല്ലേലൂയ. ശവസംസ്കാരം ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുക, അത് ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ലാതെ വലിയ ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ടുകളൊക്കെ ക്രിമേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുമ്പ് കാണുക. അപ്പൊ അതിന് റെമഡി എന്നതാ. ഇവിടെ എന്താ റെമഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒറ്റ റെമഡിയേ ഉള്ളൂ, സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീകളെ വിളിച്ചു വരുത്തുക. ആ സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീകളാ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക. അവരെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അവരെ വിലാപം അഭ്യസിപ്പിക്കുക. അവരെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നീ പഠിപ്പീത്. എന്റെ പൊന്നു പിള്ളേരെ, എനിക്ക് അത് ഓർക്കുമ്പോ സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 5-6 മാസമായിട്ട് ഞാൻ
ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂവിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമായിരുന്നു. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാൽ ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി. ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു റേസ് ലേഡീസ്, ദ റിയൽ പ്രെയർ വാരിയേഴ്സ്, സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ. അവര് കേരളമെമ്പാടും, ഭാരതത്തിന് 9 സ്റ്റേറ്റിലും, ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇരുന്ന് അവര് ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആത്മാവിനെ പ്രാർത്ഥന, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഈ നടക്കുന്ന ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, വേദനാജനകമായ അവസ്ഥകള്, വേറെ ഒന്നും ഇതിന്റെ മധ്യം ചെയ്യാനില്ലെന്നാ ഈ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലേ? വേറെ വല്ലതും ചെയ്യുന്ന ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് അഭ്യസിപ്പിക്കണം, പ്രാർത്ഥന അഭ്യസിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു പിള്ളേരെ, നിങ്ങളല്ലേ എന്റെ മക്കളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും പ്രായമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പ്രാർത്ഥന നമ്പർ 1, ആത്മഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് വരണം. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലായിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് കർത്താവ് ഒരു ഭാഷ തന്നിട്ടില്ലേ? ആ ഭാഷ നമുക്ക് വേറെ വല്ലവരോടും പറഞ്ഞോട് പോകാനോ? നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമോ? That's a prayer language, only for prayer. ആ ആത്മാവിൽ അന്യഭാഷയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും വലിയ വിടുതലുകൾ നടക്കാൻ പോവുക. ദേശത്ത് I believe in India God is doing something. This is like an alarm. It's like an alert call. Hallelujah. ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിന് മുമ്പായിട്ട് ജനത്തെ കർത്താവ് ഒന്ന് തട്ടി ഉണർത്തുക. ആ വേക്കപ്പ് കോളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെല്ലാം സ്വസ്നേഹികളായി, ഈവൻ ബിലീവേഴ്സ് ലോകസ്നേഹികളായി, വീടോട് വീടും നിലത്തോട് നിലവും ബാങ്ക് ബാലൻസും അതും ഇതും, കർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ സമയമില്ല. അതുപോലെ പോയിക്കുന്നപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ വേക്കപ്പ് കോൾ ബിഫോർ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. നമ്മളെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ, നമ്മളെ ഒന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു, ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൗൺസ് ആൻഡ് വില്ലേജസ്, അവര് ഒത്തിരി വിഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയുണ്ട്? 33 കോടിയാ ഉള്ളത് ദൈവങ്ങൾ. ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെറിയുന്നെന്ന്, അവര് റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ, നിന്നെയൊക്കെ സേവിച്ചിട്ട്, ഇത്രയും നാൾ നിന്നെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ സേവിച്ചിട്ട് ഈ കോവിഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെറിയാൻ. മൈറ്റ് ബി ഫോർ ദിസ് പേർപ്പസ് ദ ലോർഡ് ഈസ് ഡൂയിങ് തിങ്സ്. ഇവർക്കൊന്ന് ബോധം വരട്ടെ, ഒന്ന് കണ്ണ് തുറക്കട്ടെ, ജനം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ജീവനുള്ളൊരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിലേക്ക് ജനത്തെ ഡ്രോ ചെയ്യാനായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. We don't know what it is, but we know one thing: God has got a great plan and purpose behind all this. നമുക്കൊരു ജോലിയുണ്ട്, നമുക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീകളെ വിളിച്ചു വരുത്തുക. അവരൊരുമിച്ച് വിലാപം കഴിക്കട്ടെ, അവരൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മഭാരത്തോടെ, വേദനയോടെ നമുക്ക് കരയാൻ കിട്ടട്ടെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് എന്നിലും നിങ്ങളിലുമാ. He is depending upon us. ഹല്ലേലൂയ. തന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെടുന്ന തന്റെ ജനം അത് നമ്മളാ, അല്ലേ? നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറവുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഏറ്റു പറയാം. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് താഴ്ത്താം. നമുക്ക് അവരോട് അപേക്ഷിക്കാം. നിശ്ചയമായി നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്നെയും അതിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കുറെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഗോയിങ് ത്രൂ എ ടണൽ. And might be 2 weeks back I came out of the tunnel, and this is the first meeting I am speaking after that. I know ഞാൻ Zoom meetings നടത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ കൊടുക്കാറില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ മോൾ ജിജി വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, because I can do it now. എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ, എനിക്ക് എൻ്റെ പെൺപിള്ളേരെ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയാൻ, നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഉണർത്താൻ, നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഉത്സാഹിപ്പിക്കാൻ. ഈ സാറ്റർഡേ എന്നെ മാവേലിക്കരയിൽ ഒരു ചർച്ചക്കാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത്, കർത്താവേ നിനക്കറിയാം
ഇപ്പൊ ഞാന് ടണലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. അതുകൊണ്ടാണോ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിടുന്നത്? അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് സമ്പൂർണമായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഏൽപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സൂമിൽ വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്വാഗതമുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഫ്രൈഡേ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഫ്രൈഡേ മലയാളം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലും വരാൻ പറ്റും, ഇംഗ്ലീഷിലും വരാൻ പറ്റും. ജിജിയുടെ കയ്യിൽ എന്റെ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. അതുപോലെ ജാൻസി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഈ പ്രയർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് വെരി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലേഡീസ്, പ്രയർ വാരിയേഴ്സ്, ദേ ആർ കമ്മിങ് ടുഗദർ ആൻഡ് പ്രേ. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടൈം 7:30 ആണോ മോളെ? ഓസ്ട്രേലിയൻ ടൈം Brisbane time is 7:30. ആ ടൈമില് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെല്ലാം കൂടണമോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും മോളെ. ഈ അന്ത്യകാലത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുക. കർത്താവിന്റെ മാധുര്യമേറിയ സ്വരം, കർത്താവിന്റെ സ്വരം നമ്മുടെ ചെവികളൊന്ന് മുഴങ്ങട്ടെ. എന്റെ പൈതലേ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. എത്ര പേര് ഇടിവ് നിൽക്കുമെന്ന കർത്താവ് നോക്കുന്നത്. ദേശത്ത് മതിൽ കെട്ടി നമുക്ക് ഈ ജനത്തിനും കർത്താവിനും ഇടയ്ക്ക് മധ്യസ്ഥന്മാരെ കർത്താവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ? നമുക്ക് പറയാം, കർത്താവേ, ഐ ആം അവൈലബിൾ. ലോർഡ് യൂസ് മീ, ലോർഡ് യൂസ് മീ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാസംഗികരല്ല നോക്കുന്നത്, കർത്താവ് നോക്കുന്ന മധ്യസ്ഥന്മാരെയാണ്. നിശ്ചയമായിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയ പേരും പ്രശസ്തി ഒന്നും കിട്ടില്ലെന്ന് വരും. എന്നാൽ നിശ്ചയമായി നിത്യതയിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ വില വലുതാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ആ കിണ്ണത്തിനകത്ത് എന്താ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന ധൂപം. ആ സമയത്താണ് സ്വർഗത്തിൽ നിശബ്ദത വന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി പ്രഷ്യസ്, വെരി വാല്യുബിൾ. അവർ പ്രയർ ഇസ് സോ പ്രഷ്യസ്. അതിനേക്കാൾ പ്രഷ്യസ് അവർ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക. യു ഗിവ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് യു മൈ ബി വെരി വെരി ബിസി. എനിക്കറിയാം, ഭർത്താവുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ജോലിയുണ്ട്. ആന്റി, ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എവിടെ ആന്റി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചേക്കാം. അല്ലെ, എപ്പോഴാ അമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? രാത്രിയാമങ്ങളിലോ? നമുക്ക് എപ്പോ പറ്റും. എനിക്ക് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. രാത്രിയാമങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ കർത്താവിനെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 4 പിള്ളേരുണ്ട്. 6 വർഷത്തിൽ 4 പിള്ളേർ. നിനക്കറിയാവല്ലോ വാട്ട് ബിസി മാം ഐ വാസ്. ഒരു ഭർത്താവ്, ഈ ചർച്ച് പയനിയറിംഗ് സ്റ്റേജ്, എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പകൽ സമയമില്ല, രാത്രി. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പകൽക്കാലം നിനക്ക് സന്ധ്യാസമയമാണല്ലോ, നമുക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. കർത്താവേ, ലോകം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജനകമായ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റും. കണ്ണുനീരും മുറവിളിയും, രോഗവും ദുഃഖവും മരണവും പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും. കർത്താവേ, ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. കർത്താവേ, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴി ആത്മഭാരത്തോടെ വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കർത്താവേ, നീ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ. കർത്താവേ, കൂടുതലായി പ്രാർത്ഥിക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് തരണമേ കർത്താവേ. ഒരു ആത്മാവിലെ അനോയിന്റിങ് നീ എനിക്ക് തരണേ കർത്താവേ. ഒരു ആത്മഭാരവും വേദനയും എനിക്ക് തരണേ കർത്താവേ. എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീ അത് കൊടുക്കണേ കർത്താവേ. ഉടനെക്ക് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അതാ എന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ജിജിക്ക് വേണ്ടി ജിജിയോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എവ്രി വൺ ഓഫ് യു, I thank you from the depth of my heart. God bless you and use you mightily, especially in prayer and intercession, especially praying in the Spirit. Hallelujah. God bless you, my children. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you, Auntie. Thank you so much. It was such a great blessing to hear, how God is calling us to be that skillful women to come together and rise up as an army to pray, to build a wall of prayer, because this time the nations need
They don't need big speakers, as Auntie was saying. വലിയ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ല ഈ സമയത്തിന് വേണ്ടിയത്. This is the time which needs women, an army of prayer, people who will pray and put a wall of prayer around the nations, around our houses, around our country, wherever we are, around our streets. അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഒരു wall build ചെയ്യാനായിട്ട് God, Andy has, as she was encouraging us, God has called us to work shoulder to shoulder and raise that prayer. നമ്മൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ രാവിലെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും, ഗോയിങ് ബിഹൈൻഡ് ചിൽഡ്രൻ, ഗോയിങ് ഫോർ വർക്ക്, ഡൂയിങ് വേരിയസ് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. പക്ഷേ she, with 4 children and the ministry, she found time during night. Nighty time kittilengil ravale. How much are we? This is a time when we can examine ourselves. നമ്മൾ എത്ര ഭാരത്തോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? Are we spending time? Are we spending time in prayer only when the church is having our fasting prayer? Are we spending time in prayer only when as a community we are coming together, like PPA community ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അതോ we are taking some time out of our schedule on a daily basis, and are we able to sit in God's presence and cry out, because that is the only thing that will sustain us, that will lead us, and that will help us to overcome the trials and tribulations that we are going to face. And നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും God will speak to us. He as I was saying earlier, communication is always അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. He is not an idol which just hears one thing. ഐഡലിന് ഹിയറും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ചുമ്മാ അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നല്ലാതെ. ബട്ട് our God is a living God. He hears our prayers and he talks back to us. That's the beauty of our God. He talks back to us. He encourages us when we need. And Auntie, I just want to thank you on behalf of all our sisters, all those who have joined to, that you have come and encouraged us to rise up as a prayer warrior, to make us skillful, make ourselves sharp to pray in God's presence. നമ്മളെ ഒന്നുകൂടി ഷാർപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒന്നുകൂടൊരു മൂർച്ചയുള്ള ഒരു പ്രെയർ വെസലായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാൻ. let us humble ourselves in front of this word. God has allowed us to come together, sit like this and hear that what is it that is needed at this time. ഈ സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയത് നമ്മളുടെ മുട്ടുകളെ മടക്കുക എന്നാണ്. And God used Auntie to encourage us to continue to do what we were doing in the past, especially നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ 7 days fasting prayer. It was a great deliverance. The sisters all got together to pray during the morning hours. The church was, the people were raising up in the morning, coming together as church in the break of the dawn. Even before the break of the dawn, the church was coming together to pray. And all those people who attended those prayers can really vouch and say that was a blessing. I attended it and it was a great blessing in our life, in our family life, for me as an individual. So this is exactly what Auntie was exhorting us to do. Spend more time in prayer, because ultimately prayer is what carries us through. And God has given us a beautiful language of prayer, which is the Holy Spirit. Holy Spirit helps us to pray in the will of God. That is the beauty of Holy Spirit. It helps us to pray within the will of God. Auntie, once again I thank you. I see our pastor has also joined us. Pastor George Matthew has joined us. Before I hand over to Pastor George Matthew, I request Daisy Chechi, pastor's wife, to for the vote of thanks before we close off our meeting today, for the vote of thanks for Auntie and everyone who has joined us. Yeah. Praise the Lord. ആൻറ്റി, ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ ഇന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് ഒരേ സഹോദരങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന മറിയാമ്മ ആൻറ്റിയോട് ഇന്ന് കാണുവാനും ആൻറ്റിയുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾപ്പാനും പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യം, ഈ ലോകം ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ
പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തന്നതിന് ആൻറ്റിയോടുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു. റൈച്ചാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ റൈച്ചാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. Thank you, Lord. Andy, praise the Lord. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് തമ്പി പാസ്റ്ററെക്കുറിച്ചും മറിയാമ്മ ആൻറ്റിയെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ദൈവം സഹായിച്ചു. ആൻറ്റിയുടെയും അങ്കിളിൻ്റെയും സാക്ഷ്യങ്ങൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അതെന്നെ പണിയുവാനൊക്കെയും ഇടയാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആൻറ്റിയുടെയും അങ്കിളിൻ്റെയും മീറ്റിങ്ങിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സൂമിൽ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ മെസ്സേജ് കേട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ മെസ്സേജുകൾ എന്നെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻറ്റിയുടെ മൂത്ത മകൻ അയർലൻഡിൽ ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ വല്ലവനായ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അയർലൻഡ് വെച്ച് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ മഹനീയ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നത് ഒക്കെയും കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു മകനെ ഞാൻ ഒറീസയിൽ മിനിസ്റ്ററുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നിരുന്നപ്പോൾ ഒറീസയിൽ വെച്ച് ആൻറ്റിയുടെ ഒരു മകനെയും ഡോട്ടൻലോയും അവിടെ വെച്ച് കാണുവാനും അവരോടൊപ്പം ചില നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടുവാനൊക്കെയും സ്വർഗം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്പമല്ലാതെ ഇന്ന് വൈകിട്ടും സാക്ഷി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കേൾക്കുവാനിടയായി. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യത്തെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആൻറ്റിയോടുള്ള നന്ദിയെ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് പെന്റക്കോസ്റ്റ് അസംബ്ലി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്കിളിനെയും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുക. നിശ്ചയമായും ദൈവം പിന്നെയും ധാരാളമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ ആൻറ്റിയെയും മിനിസ്ട്രിയെയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിശ്ചയമായിട്ടും എനിക്കറിയാം കടന്നു വന്ന ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എനിക്കറിയാത്ത ഫേസുകളുണ്ട്, അവരെല്ലാം ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിസ്റ്റർ ജിജി ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. സിസ്റ്റർ ജിജിയെ ഞാൻ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുവാൻ പ്രിയ സഹോദരി ദൈവം കരുതിയത്, ദൈവം കൊടുത്ത എല്ലാ ദൈവകൃപയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പിന്നെയും സിസ്റ്റർ ജിജിയെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ജിജി സിസ്റ്ററോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റർ എലിസബത്തിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ യങ്ങസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ Sister Elizabeth ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. She is the one who is working with Sister Gigi. They both are standing together for the glory of the God, especially empowering in the women coming days, especially collecting the women together to be in a prayer warriors in the presence of the Lord. That's such a great thing. I'm sure God is again going to bless both of them to lead in coming days other meetings as well, to encourage the upcoming generation and as well as the sisters. ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന് മുൻപാകെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ആൻ എ ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ലൈഫിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ്. It's really a powerful word. It's a gap analysis. Praise the Lord. If we can analyze our gap, where we have a gap in our prayer life, in our spiritual life, in our daily life, if there is any gap you can identify tonight, are you ready to surrender those into the presence of the Lord tonight? Praise the Lord. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആൻറ്റി സാക്ഷി പറഞ്ഞപ്പോൾ വചനത്തിൽ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെ എനിക്ക് ഇന്നൊരു സ്ഥലത്തൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിനെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുമോ? കർത്താവേ, ആത്മ സാന്നിധ്യം ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരണമേ. ദൈവം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുണ്ട്, എന്നാൽ പലപ്പോഴും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. വിവിധമാകുന്ന ബിസി ലൈഫിനാൽ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന നഷ്ടപ്പെട്ട അനേക മേഖലകളുണ്ട്. സ്വർഗമേ, എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് മടക്കി തരണമേ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി സമയത്ത് എത്ര പേർക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദേശത്തിന്മേൽ സൗഖ്യം കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രൈസ് ദി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ദേശത്തിന്മേൽ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവസ്ഥനിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയാം, ദൈവമേ, ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യയായി തീരുവാൻ, ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഹാലലൂയ ശ്രേഷ്ഠ ജീവിതം നയിപ്പാനുള്ള ഒരു വിശേഷ കൃപ എന്നിലേക്കൊന്ന് പകരുമാറാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മഹാപരിശുദ്ധനും നിത്യനും നീതിമാനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ,
ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്ന നല്ല വൈകിയ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. ലോകം കഷ്ടതയുടെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും നടുവിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിന്റെ മക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അല്പനിമിഷമായിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്ന ഭാഗ്യ നിമിഷത്തിനായി സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്ന കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയല്ല കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളെ എന്തിനായി ദൈവം പ്രൈസലോ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഒരു ശേഷിപ്പായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശേഷ ശ്രേഷ്ഠത പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കോണം സ്വർഗമണിങ്ങളെ ദൈവസഭയായി ഞങ്ങളെ കുടുംബമായി വ്യക്തികളായി സ്വർഗം ഒരുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എന്ത് നേടിയാലും ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എന്തായി തീർന്നാലും ഞങ്ങൾക്കൊന്നറിയാം കർത്താവേ, അത് അല്പകാലം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ. എന്നാൽ അല്പകാലം വിശ്വസ്തയോടെ ചിലവഴിക്കുവാൻ ദൈവഹിതപ്രകാരം ചിലവഴിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളോട് കൃപ ചെയ്യുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ കൃപയാൽ നിന്റെ ജനത്തെ സ്വർഗം നിറയ്ക്കുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ കൃപയുടെ ബഹുത്വം ഇന്ന് രാത്രി സമയത്ത് നിന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ സ്വർഗം പകരുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഈ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയി തീരുവാനല്ല കർത്താവേ, ഒരു ഹാലിൽ ക്രമീകരണം പ്രാപിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥാനത്ത് ക്രമീകരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ആക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിന് ഉടമകളാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവദിനമായി തീരുവാൻ സ്വർഗം നിങ്ങളോട് കൃപ ചെയ്തുകൊള്ളുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പിതാവേ പ്രിയമറിയാം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, നിന്റെ ദാസിയെ നടത്തിയ വഴികൾക്കായി സ്തോത്രം, പരിപാലിച്ച വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്ന കർത്താവേ. ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ സാക്ഷികളായി തീരുവാൻ അപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറകളെ വളർത്തിയെടുത്ത് അവരെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നിലനിർത്തുവാൻ പ്രിയദാസിയെ നീ ഒരുക്കിയ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. പ്രിയദാസിയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്ന നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മിനിസ്ട്രി ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ നിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ഭക്തർ ലീഡ് ചെയ്യുന്നല്ലോ നിന്റെ ദാസിയോട് ചേർന്ന് ദൈവമേ ഇന്ന് രാത്രി സമയം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിലും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ സ്വർഗം പ്രിയദാസിയോട് കൃപ ചെയ്തുകൊള്ളുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ദൈവമേ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ ബലഹീനതയായിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായല്ലോ. എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ നിന്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വം നിന്റെ ദാസിയുടെ മേൽ പകർന്ന് നിന്റെ മകളെ പിന്നെ ഈ സ്വർഗം ശക്തീകരിച്ചു കൊള്ളുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. കൂട്ടിക്കൊണ്ടുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമായി സ്തോത്രം. ദൈവം നീ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ കൂട്ടിവരുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി ചൊല്ലുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവേ ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ സിസ്റ്റർ ജിജിയെയോ സിസ്റ്റർ എലിസബത്തിനെയും ദൈവം ഒരുക്കിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നു. അപ്പച്ച പിന്നെയും അഭിഷേകത്താൽ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിറക്കണമേ. അനേകരുടെ മുൻപാകെ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുവാൻ അപ്പച്ച അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ ദൈവം കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. അടികളെ മുറ്റുമായി നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അത് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസം ഇന്ന് വന്നേക്കും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച ഓരോ വിഷയത്തോടും കേട്ട വചനത്തോടും വചന ശുശ്രൂഷ കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠവൃത്തിയോടും ഇന്ന് വന്നേക്കും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി സമയത്ത് നമുക്ക് ജയം നൽകി തന്ന നമ്മുടെ പിതാവാം ദൈവത്തെ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് മഹിമപ്പെടുത്താമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. May God bless you all. Thank you, Pastor. Thank you.